ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो मैंने किया गया कि 30 सेकंड बाद उन्होंने जी है कॉल मिलेगी। तो इन द मीन टाइम आप जी एक बार फिर दसदा चलना कि अज साडे नाल जिहड़ियां साडीयां सत्कारयोग हस्तियां आईयां ने, वो सत्कारयोग निर्मल सिंह जी कंधालवी साहब के पहले पहलू बारे आपां गलबात कर लई है, लेकिन उस तो बाद आपां दूसरे पहलू उन्होंने जिहड़ा असल पहलू है जिस करके असीं उन्होंने सद्दिया वो उन्हों का कवि होना है, जो साडे लिए एक बहुत महान गल है। तो इस दे नाल ही आपां खेड दी गल भी करांगे, आपां चलमन सिंह साहब जी दे मैडल्स भी आप जी नूं दिखावांगे, गरचा साहब दे नाल भी ड्रग्स बारे गलबात जारी रहेगी और जिहड़े जिन्हां ने ये टेस्ट बंद कीते अगर वो चाहण तां साडे नाल फोन ते गलबात कर सकदे ने। तो आपां चलदे हां जी फ्रांस दी धरती उपर। जी हैलो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू खालसा फतेह। डॉक्टर साहब जी कौन बोलते हो आप जी? मैं चैन सिंह बोल रहा जी, चैन सिंह फरसो। क्या बात है चैन सिंह साहब, स्वागत है आप जी का। बड़े चिरां बाद आप जी की आवाज सुनी, ठीक ठाक हो? हाँ जी, चढ़दी कला। डॉक्टर साहब इस वेले ना असीं 5 गुरुद्वारा साहब जिहड़े इत्थे अपने फ्रांस की धरती ते ने जी, अब जिहड़े ये मीटिंग हो रही आ, इस वक्त मीटिंग चल रही है? नहीं मीट हाँ जी, हुण तकरीबन समाप्ति पर तुहाडा अचानक फोन आउण करके एक संगतां नूं मैसेज देना जो दिखात प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा जो हिंदुस्तान की सरकार करना चाहती है जी 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 जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ। हाँ जी, परसों ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀ ਆ 5 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ। आल्फा टावर के आप इकट्ठे हो गए? जी 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 जी। सिर्फ 5 गुरु घर ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜੀ। अच्छा, फ्रांस है 5 गुरु घर। अच्छा, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਰਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ। ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਸੈਟਰਡੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? सॉरी मंडे नू जा रहे जी। यानी कि तुसी अपने मुजाहरे तो बाद जाओगे उन्हां दे कोल? हाँ जी, मुजाहरे तो बाद उधर जावांगे जी। अच्छा, ते मुजाहरे तो बाद जाके तुसी की गल करोगे उन्हां दे नाल? क्योंकि उत्थे बर्लिन दे विच जा रहे हैं जो ये कीते गए जर्मन विचों ही अपने दविंदरपाल सिंह जी ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। हाँ जी, वो साडे मुजाहरे विच भी नाल पार्टिसिपेट करनगे तो उधर भी अपने बर्लिन भी जाएंगे। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 6-7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। तो चैन सिंह साहब कल जो थोड़ा मुजाहरा कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? परसों माफ करना, परसों जी ऐतवार 3 बजे शुरू होएगा जी मुजाहरा, बाद दोपहर। हाँ जी, बाद दोपहर जिन्ने प्रोग्राम गुरु घर दे तकरीबन 2-2:30 बजे समाप्ति हो गए तो बसां च संगत जिहड़ी आ जां जिद्दां भी किते पहुंचण दा अरेंज हैगा, बसां तकरीबन कीतीआं ने सारे गुरु घरां दे विच। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, इजाजत मेरी जेल च पई है जी। स्पैशली उस जगह की इजाजत तकरीबन 15-18 साल लगातार ही लेंदे आए हैं जी। 84 के घल्लू घारे तो बाद असीं हमेशा ही उस जगह ते जाके प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जिहड़ा असीं दस्तार दा जिहड़ी दस्तार दी उदों लई वो असीं लई बस्ती
प्लस बस्ती मतलब जिहड़ा रिपब्लिक तो प्लस बस्ती लो होर साइड ही। अच्छा अच्छा ठीक है। वो बात जो वो साइड दी परमिशन नहीं मंगी डॉक्टर साहब। ठीक है। ये वाली जगह वा ये टूरिस्ट प्लेस इत्थे लखां तजात लोग तुरे फिरदे ने इस करके जिहड़ा साडा दिखाता ही उन्हां तक ਅਸੀਂ पहुंचा सकदे। जी चरण सिंह साहब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪਲੇਟ ਛਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਫੋਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तो ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 0033 ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ 0033 ਅਗਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 666 48 ਜੀ 17 17 666 48 17 17 ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस तो इलावा जसविंदर सिंह साहब होर कोई गल तुसी करना चाहो? बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਕੋਰਨਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਮਤ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ?
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਰਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਰਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਰਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਸਕੋ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਰਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਦਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਦਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ
ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਖੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਡੰਡਾ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ, ਡੰਡਾ ਖਤਮ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਕਰੁੱਕੋ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੱਸ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲਪਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲਪਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲਪਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲਪਣ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਐਤਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ। ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਪੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਐਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੇਮ ਚੰਗੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਚ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਚ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਮੈਚ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ 5 ਮੈਚ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਫਟਰ ਜੀਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਔਰ 1-2 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੱਗ ਖਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਖੋਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਢਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਫੋਟੋਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਖੱਬਾ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹਰਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹਰਡਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਕੈਥਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 5 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ 'ਚ, 5ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠੰਡੀ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2004 'ਚ, ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੋਰੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਦੌੜ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਹਰਡਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੱਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁੱਟ ਭਾਣੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੱਡੀਆਂ 2 ਹੋਣੀਆਂ, ਆਲਣਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੇਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਗੁੱਟ ਮੇਰਾ ਫੈਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਖਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਸੱਤ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਰੇਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਡੈਕ ਕੇ ਬਾਂਹ ਭੱਜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡੈਕ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਰੇਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੇਵ ਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਡਿਕੈਥਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਫ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੈਰੀ ਸੇਮ ਡੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਹੱਸਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਏ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਰੂਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਸੈੱਟ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਰੂਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਫਿਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਰੇਵਰੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿੰਘ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੇਵ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਡਿਕੈਥਲਨ ਚ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਬੈਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੈਟਰਨ ਡਿਕੈਥਲਨ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਬੈਜ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਸੰਡੇ, ਬੈਜ ਲਗਾਇਆ, ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕੈਥਲਨ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਚ ਜਰਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਰਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਢਾ, ਫਿਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ 3 ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 2 ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ? 2 ਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਢਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੀ ਡਰੱਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ? ਉਹ ਡਰੱਗ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਡਰੱਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮੋਨ। ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜੈਚੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਜੇ ਫਰੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨਿਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ
5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो अगर आप पास भी कोई ऐसा प्रोग्राम है तो संगत टेलीविजन के नाल आप भी राबता करो। और अगर कोई होर गलबात भी आप करनी चाहो और इस तो बाद जो दूसरा दौर ब्रेक तो बाद आप शुरू करांगे उस दे विच आप जी दी फोन कॉल्स भी शामिल होणगियां। आप किसी भी पक्षों खास करके मैं उन्होंने फिर सदा देंगा 2 साल तो ड्रग दा टेस्ट कबड्डी दी टीम दे विच इस देश दे विच बंद है। इस दे लई जिहड़ियां इस वक्त जिम्मेवार प्रबंधक कमेटियां ने कबड्डी टीम दियां ओ आ सकदियां ने, राबता कर सकदियां ने। साडा इस तो बाद जिहड़ा फोन नंबर है उस स्क्रीन दे उत्ते डिस्पले होएगा। तो थोड़ी जी एक छोटी जी ब्रेक और उस तो बाद मैं आप जी दा दास गुरदीप सिंह अपने मेहमानों के नाल, अपने साथियों के नाल, अपने वीरां दे नाल 8 बजे तक, खिमा करनी 9 बजे तक आप जी दे चरण परसता रहांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जी एक ब्रेक तो बाद। आप किते जाना नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा।